آپ غور کیجئے کہ مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کو ملایا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ حد فاصل ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس میں شیعہ سنی کثیر تعداد میں احادیث موجود ہیں، آپ تک یہ پہلے ہی پہنچ چکی تھی احادیث اور یہ روایات، اور رمضان کے بعد تو ایک خاص کلپ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے آپ تک اور بھی پہنچ چکی ہوں۔ ہم سے ایک قاری صاحب نے یہ کہا جب ہم نے اس روایت کو پڑھا کہ یہ کون سی خود کی بنائی ہوئی روایتیں پڑھ دیتے ہیں، جبکہ ہم نے جلال الدین سیوطی جو اہل سنت عالم ہے وہاں سے پڑھا تھا۔ آدم علیہ السلام اور کوئی نبی بھی زہرا کے ہم کف نہیں ہے سوائے بس علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کون ہیں؟ جن پر متعدد روایات ہیں، جن کے پاس آدم کا علم ہے، نوح کا عزم ہے، ابراہیم کی خلت ہے، موسیٰ کی ہیبت ہے، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ ہے، یوسف کا جمال ہے، یعقوب کا حزن ہے، میکائیل جو رزق تقسیم کرتے ہیں اس رزق تقسیم کرنے کا رتبہ حدیث میں ہے، یہ اسرافیل کی ہیبت ہے جب وہ سور پھونکیں گے، اور علامہ دہلوی نے تو یہاں تک حدیث کو لکھا کہ یہ تمام کے ساتھ ساتھ محمد کا جمال ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اور اخلاق وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے۔ آپ غور کیجئے گا کتنا اہم معاملہ ہے یہ۔ ازدواج اگر ایک تو اس پاکیزگی کے ساتھ اور طہارت کے ساتھ ہے، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جن کے بچے اس وقت ہیں اور وہ آگے شادیاں کرنا اپنے بچوں کے لیے سوچ رہے ہیں، اس کے لیے آپ سب سے پہلے سوچیں اللہ اس کا رسول راضی ہے، یہ بات سوچیں، اور اس امر میں جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، جتنا جلد ہو سکتا ہے اس کو کریں، انجام دیں جو شریعت نے متعین فرمایا ہے۔ شریعت نے جتنا جلدی کا وہ تو میں یہاں کہہ بھی نہیں سکتا یہاں سے، لیکن آپ اپنے اعتبار سے زیادہ تاخیر نہ کریں۔ جب اس میں آپ طہارتوں کا خیال رکھیں گے تو نسلاً بعد نسل پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے اگر آپ نے اور میں نے ساتھ میں معرفت کا سفر طے کیا ہوا ہے تو آپ جانتے ہیں میں نے نجاشی کے بارے میں یہاں سے پڑھا ہوا ہے۔ ہاں، نجاشی وہ ہے کہ جس نے حضرت جعفر بن ابی طالب جو جعفر طیار بنے بعد میں انہیں پناہ دی ہے، مسلمانوں کی حفاظت کی ہے، بعد میں رسول اللہ کے نکاح خواہ بنے نجاشی۔ نجاشی کا بیٹا ہے ابی نیزر۔ دیکھیں کسی عمل خیر کی طہارت نسلوں تک کیسے سفر کرتی ہے۔ نجاشی کا بیٹا ہے ابی نیزر۔ ابی نیزر آ گیا ہے جب حضرت جعفر طیار آئے نا مدینہ واپس، تو وہ نجاشی کا بیٹا بھی آ گیا تھا۔ نجاشی وہاں پر حبشہ میں، نجاشی کا جنازہ خود رسول اللہ نے پڑھایا ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ کا ہمارا تصور نہیں ہے۔ میں نے بات کیوں چھیڑی ہے؟ میں آپ کو ایک حساس نقطے تک لے جا رہا ہوں، ذرا میرے ساتھ سفر کیجیے گا۔ غائبانہ نماز جنازہ کا ہمارا تصور نہیں ہے۔ حضور مکرم نے غیب سے جانتے تھے کہ نجاشی کی موت ہو گئی، حضور مکرم نے اپنے ساتھیوں کو لیا، باہر صحرا میں نکلے، ساری زمینیں نیچے ہو گئی، حبشہ کی زمین اوپر ہو گئی، اور سب کو نجاشی کا جنازہ نظر آ رہا تھا۔ اس وقت رسول اللہ نے سب کے ساتھ مل کر نجاشی کا جنازہ پڑھایا۔ جیسی نجاشی کی وفات ہوئی تو حبشہ سے لوگ چلے، اس لیے کہ نجاشی کا بیٹا کہاں ہے؟ یہاں۔ تو وہ تو اس معجزے کو نہیں دیکھ رہے، وہ پہنچے ابی نیزر کے پاس، اور ابی نیزر سے آ کر کہا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا اور حبشہ میں اب تم بادشاہ ہو تو آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ کی خدمت میں گزارا ہوا ایک لمحہ حبشہ کی بادشاہی سے بہتر ہے، نہیں گئے وہاں پر۔ نجاشی نے اپنا اسٹیٹس وہاں قربان کیا ہے، جعفر طیار ان سب کو پناہ دے کر ایک خطرہ مول لیا ہے۔ ہاں، قریش پاورفل ہے، اسپیشلی فائنینشل پاور بہت زیادہ ان کے پاس، کعبے کی وجہ سے اور حج کی وجہ سے۔ ان سے مقابلہ کرتے ہوئے نجاشی نے مظلوموں کو پناہ دی۔ بیٹے میں اثر آیا کہ بیٹا یہاں پر پہنچا، اب وہ رسول اللہ کی ہمراہی ایک لمحے کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، حبش کی بادشاہی چھوڑ دوں گا۔ اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ نصر ابن ابی نیزر جو نجاشی کا پوتا ہوا، یہ شہیدان کربلا میں سے ہوا۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نجاشی کا پوتا شہیدان کربلا میں سے؟ جی، نجاشی کا بیٹا وہ مولا علی کے ساتھ رہا بعد میں وفات رسول، نجاشی کا پوتا امام حسن امام حسین کے ساتھ رہا۔ آپ یہ نسلوں میں طہارت دیکھ رہے ہیں؟ اگر نعوذ باللہ من ذالک آپ نے اپنی گیدرنگ ایسی بنائی ہوئی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، تو چاہے آپ یہ کہیں کہ مولانا ہم گانوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں، لیکن اس میں جو ڈریسنگ ہے، اس میں جو سٹوری ہے، کارٹون دکھا رہے ہیں بچے کو، جو کارٹون ہے، بالخصوص آج کل کے جو معاملات ہیں اس میں جس قسم کے کارٹونز ہیں اور جس قسم کے فلیگز ہیں، اگر آپ نے اس کی قربانی دی، آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ اس کا اثر تو ظاہر نہیں ہو رہا، اللہ تیسری نسل میں اثر ظاہر کر کے رہے گا۔ یہ جو یہاں پر ایک بڑا چیلنج ہے نا کہ ہم
کہہ رہے ہیں تیسری چوتھی جنریشن میں اسٹیٹسٹکس بعض یہ کہتے ہیں، یہاں کے نہیں کہیں اور کے، لیکن ویسٹرن کنٹریز اور سوسائٹیز کے، کہ 20% لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسلام میں اور دین میں رہ جاتے ہیں، باقی 80% نکل جاتے ہیں چوتھی نسل تک جاتے جاتے. لیکن اس وقت کی جو مائگریشن ہے ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو وہاں سے بڑھ کر یہاں متدین ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ تیسری چوتھی نسل میں جا کر نتیجہ اتنا برا نہ ہو بلکہ بہتر ہو، اس لیے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں فکر مند ہے. یہ فرق ہے. یہ اسٹیٹسٹکس میں اس بات کو ڈالنا اور سمجھنا ضروری ہے. تو ذرا غور فرمائیے گا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ نسلوں تک اس کے آثار بہرحال اگر آپ نے کوئی عمل کیا ہے تو وہ جاتے ہیں. ہاں اس میں اب کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہسبینڈ وائف کی ذمہ داریوں کے حوالے سے میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دو اور پہلوؤں کے حوالے سے بات کروں. کبھی ہے اگر آپ بالخصوص اب میں جو میرے سامنے بیٹھے ان سے مخاطب ہوں کہ امام علیہ السلام نے بار بار فرمایا ہے کہ مدارا کر لینا بہتر ہے، یعنی کسی طریقے سے گزار کر کمپرومائز کر لینا جہاں تک تم جا سکتے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے اس اختلاف سے کہ جس کا نتیجہ آخر میں جدائی پر ہے. تو سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیں، کیا ائمہ علیہ السلام کی تمام ازواج ایسی تھیں کہ جو ان کے ساتھ امامت کی سطح کی، تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں دینی سطح کی بات کر رہا ہوں، اس مزاج کی تھی؟ نہیں تھی. روایت سناتا ہوں آپ کو. مالک بن آین کہتے ہیں کہ میں پہنچا 5ویں امام کے پاس، کتاب الکافی سے روایت ہے جلد نمبر 6. امام علیہ السلام نے بالکل برائٹ ریڈ کلر پہنا ہوا تھا، شدید الحمرہ کا لفظ ہے، شدید الحمرہ. اب مثال کے طور پر میں تشبیہ دے رہا ہوں فقط، کہ میں اگر آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہوں اور بینٹن کا شرٹ پہن کے بیٹھا ہوں، آپ دیکھ کے ہنسیں گے نا مجھے، آپ نے ابھی سب کے چہرے پہ ہنسی آ گئی. فتبسم تو کہتے امام کو میں نے ایسا برائٹ ریڈ ڈریس پہنتے مجھے ہنسی آئی. ہے بھائی ٹھیک ہے، امام علیہ السلام کا مقام یہ کیا. امام نے کہا کہ انی اعلم لما ضحکت، میں جانتا ہوں تم کیوں ہنس رہے ہو. ان ثقفیہ اکرہتنی علیہ. 5ویں امام کی ایک بیوی جس کا نام ہے ثقفیہ، ثقیفہ بھی ایک ہے ثقفیہ، ثقیفہ سین سے، ثقفیہ سا سے. ثقفیہ میری زوج، امام نے نام لیا، ان ثقفیہ اکرہتنی علیہ، اس نے مجھ سے اصرار کیا یہ ڈریس پہننے کے لیے. امام علیہ السلام حجت خدا، لسان اللہ ناطق، اس نے اصرار کیا اس لیے میں نے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض چیزوں پر اگر اصرار کو شریعت سے نہیں ٹکرا رہا تو مان لیجیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی گزارنی ہے نا آگے، آپ کہیں کمپرومائز کر لیجیے آپ کے مزاج کے مطابق. یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن امام نے کہا کمپرومائز نہیں کیا. اب سنیے گا، ہماری گفتگو امام سے چلا گیا. میں کچھ دنوں بعد پھر آیا تو پتہ چلا کہ وہ جو ثقفیہ ہے اسے طلاق دے چکے ہیں. میں نے کہا بولا اس دن تو آپ نے کہا کہ اس نے اصرار کیا تھا. میں اکرہتنی علیہ کا ایک خفیف ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس نے اصرار کیا، ورنہ اس کا اصل ترجمہ کچھ اور ہے. کہ مولا آپ نے طلاق دے دی؟ امام نے کہا کہ ہاں، ایک مرتبہ میں نے اس سے سنا کہ میرے جد علی جی ابی طالب کے بارے میں کچھ برا کہہ رہی تھی. امام علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ فلم یسعنی ان سے کہا، بس اب یہ برداشت نہیں ہوا کہ اب اس کو رکھوں میں. علی سے چونکہ برات کی، یہ ہے ریڈ لائن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. عقیدہ ہے ریڈ لائن، بالخصوص امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. جن امام نے اس کے اصرار پر ایک ایسا ڈریس کہ جو میں عام دنیا کے اعتبار سے کہوں جو شان امامت شاید ویسے نہ ہو، اس طرح پہن لیا، بالکل ڈارک برائٹ ریڈ. امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ کہہ رہی تو میں اصرار کری، میں پہن لیتا ہوں. لیکن امام نے طلاق دے دی روایت میں، کہا نہیں یہ نہیں. اچھا، وہ ڈریس میں یہ روایت بھی ہے کہ امام علیہ السلام نے اس مالک بن آین سے کہا کہ میں اسے نماز میں نہیں پہنتا، وضاحت کی، اور کہا تم بھی نہ پہنو. حرام کے حوالے سے امام نے نہیں کہا، بہتر یہ کہ سادہ سفید لباس پہنے نماز کے لیے، صاف ستھرا اچھا، بلکہ نیا لباس ہے. تو امام نے کہا میں نماز میں نہیں پہنتا، لیکن ابھی اس نے اصرار کیا تو میں نے پہنا ہوا ہے. میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں کہ جہاں پر شریعت نہیں ٹکرا رہی ہوتی نا،
काम चलाए, जिंदगी आगे बढ़ाए, पहली बात। दूसरा, इमाम इस्लाम ने फरमाया कि अपने बालों को ऐसे बनाओ जैसे तुम्हारी ज़ौजा चाहती है। मैं हदीस से पढ़ रहा हूं, क्यों आपके सर झुके हुए भाई? जिनके बाल नहीं हैं मार मार के गंजा कर दिए। आफल जश्न है तो मैं इसी तरह से पढ़ूंगा आज। आफल इमाम ने कहा बाल इस तरह से बनाओ जैसे कि हमारी ज़ौजा चाहती है, ये उसके लिए ज्यादा अफीफ तर है। बाद लोग ये समझते हैं कि फकत ज़ौजा की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को मेंटेन रखे और सजना संवरना तो मुस्तहब भी है, लेकिन ये मर्द के लिए भी है। रिवायात है इसमें, सारे खाली मोहम्मद इस्लाम की भी रिवायात है, खुद उनका अमल भी है। मैं तफसील में जाऊं तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये खाली एक तरफा जिम्मेदारी है, नो। तो खिजाब करना इसकी ताकीद है, इस पर बेइंतहा सवाब बयान किया गया। तो अब बाद लोग ये कहते हैं कि इसलिए मैंने खिजाब वगैरह की, बाद लोग कहते हैं कि मतलब अब ये बातें आप कर रहे हैं, हमारी तो एज अब इतनी गुजर गई, हम आधी रात को भी जब पानी पीने के लिए उठते हैं तो या अमीरुल मोमिनीन कह के उठना पड़ता है हमें। तो लेकिन इन बातों का ख्याल रखें। अहादीस पढ़ रहा हूं आपके सामने, फरमाया अच्छे नाम से पुकारो, अच्छे नाम से पुकारो। नफ्सी लिनफ्सिकल विका रूही लिरूहिकल फिदा, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मेरी रूह ए अबुल हसन आप पर फिदा हो, मेरी हस्ती या अली आप पर कुर्बान हो। अच्छे नाम से पुकारो। अब कोई ज़ौजा ये कहें कि सामने तो वो अली थे तो फिर बीबी फातिमा यही कहेंगी, तो देखें यहां ना कोई अली है ना कोई फातिमा है, सब उनके गुलाम और कनीज बैठे हुए हैं। तो हमें अपनी सतह पर हम कुफ हैं जो इंशाअल्लाह इज़्दिवाज, और हमें उसको बनाना है हमको इस तरीके से कि हम अपनी सतह पर उसको आकर अच्छे नाम से पुकारो। बिलखुसूस औलाद के सामने इस तरह से नाम ना बिगाड़ें कि तज़हीक का बाइस ना करें। इसलिए कि अच्छा छोटा बच्चा है ना, मैं तो कह रहा हूं कि शौहर और ज़ौजा के लिए फकत नहीं कह रहा, बच्चे का नाम ना बिगाड़ें, ना करें। कई मर्तबा ऐसा हो चुका है कि कोई छोटा बच्चा मिसाल के तौर पर वो लेकर आए बाप या कभी मां, तो भी बात करते हुए पहले फिक्र मौलाना ये बहुत ही नोटी है, बहुत ही शर, क्यों कहते हैं अभी? नहीं, गलत है। आप कह के उसे और नोटी बना रहे हैं। हमारे पास कुरान में इस तरह से ताबीर है कि अगर कोई बात है कि जो शर भी है उसे कहो नहीं जबान से। मैं आपसे मिसाल दे रहा हूं, यह हलाल हराम की मैं बात नहीं कर रहा। फकत हजरत यूसुफ को लेके जा रहे उनके भाई, हजरत याकूब कहते हैं मुझे डर है कि कहीं भेड़िया ना खा जाए। भाई लेकर गए, कुएं में डाल दिया, आके वो भेड़िया खा गया। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। बेटे से आप ये नहीं कहें, बेटी से आप ये नहीं कहें बेटा झूठ ना बोलो, झूठ का लफ्ज ना सिखाएं उसे भी, बेटा सच बोलो। बाद में वो खुद सीखेगा झूठ का लफ्ज, लेके वो दुनिया में रह रहा है सही, लेकिन आप क्यों वोकैबुलरी में उसके डालते हैं? ये मैं सादा सी मिसाल दे रहा हूं, आप उसकी वोकैबुलरी में कोई गलत लफ्ज क्यों डालते हैं? ना डालें गलत लफ्ज, एहतराम से पुकारें। प्यार मोहब्बत के साथ एहतराम रह सकता है, क्योंकि इसलिए है कि खुद हदीस में यह भी आया है कि इजहार मोहब्बत भी करते रहो, इजहार मोहब्बत। और बिलखुसूस अगर ज़ौजा की जाने से इजहार मोहब्बत है तो जरूर जवाब दें। किसी ने कहा कि अगर ज़ौजा ने शौहर से इजहार मोहब्बत किया है तो उसे आई लव यू टू कहना इतना ही जरूरी है जितना पाकिस्तान के बाद जिंदाबाद कहना जरूरी है। अल्लाहुम्मा तो अलग ही मिजाज से गुफ्तगू है आज। तो इसलिए ये इजहार मोहब्बत जरूरी है। खुद हदीस में आया, इमाम इस्लाम ने फरमाया कि जब ज़ौजा से इजहार मोहब्बत करो तो वो जो चाशनी और शीरीनी है वो हमेशा उसके दिल में बाकी रहेगी। हम ये समझते हैं कि हमारा दीन फकत नमाज रोजे की हदीसों के लिए, हाँ, वुज़ू और तयम्मुम की हदीसों के लिए। ये हदीसें इमाम इस्लाम ने बयान फरमाई, इजहार मोहब्बत करो। मैंने कहा एहतराम से पुकारें। कोई निक नेम भी रखना है तो उसकी भी आदाब होते हैं। बिल्कुल यहां पर आप कोशिश कीजिए, अगर बच्चे का नाम मोहम्मद है और फिर उसको आहिस्ते आहिस्ते उसका नाम स्कूल में कोई चेंज हो जाता है, शॉर्ट फॉर्म निकल आता है, प्रोफेशनल लाइफ निकल आता है, आप कोशिश करें स्कूल में भी ये काम ना होने दें। मोहम्मद है मोहम्मद कहो भाई, हाँ, क्या उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मेरे भाई आजकल?
मैं आपसे कह रहा हूं बच्चे से सिखाएं उसे, कल कोई आपको मौका है जवाब ना दो और कहे कि क्यों, हेलो आई यू हियरिंग मी, आई यू लिसनिंग टू मी, आई एम नॉट आई एम मोहम्मद। क्यों नाम बिगाड़ते हैं? क्यों आप खुद ये चाहते हैं कि आपका नाम अपनी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बिगाड़ा जाए? आप मोहम्मद हैं, अली हैं, अब्बास हैं, हसन है, हुसैन है, बाकी रखिए उसे, बाकी रखिए उसको, इसमें क्या है? हदीस में आया है कि अगर कोई तुमसे सलाम किए बगैर बात शुरू कर दे तो उसे जवाब ना दो और उसे तंबीह करो, पहले खुद सलाम कहो ताकि उसे एहसास हो कि भी सलाम नहीं कहा था। इंसल्ट की खातिर नहीं, अल्लाह ताला नियतों का हाल जानता है, इंसल्ट की खातिर नहीं, इसलिए कि आदाब में से सलाम से बात शुरू करो। तो बच्चे का नाम ना बिगाड़े इस तरह, हम खुद ही नाम बिगाड़ेंगे तो बाहर वाले तो बिगाड़ेंगे, और बड़ों के नाम तो फिर और भी ना बिगाड़े। एक साहब थे छोटी सी जिसामत के, वो अब चूंकि हमें हर चीज में मजहबी टच देना होता है, वो चूंकि फिजिक थोड़ा छोटी थी तो उनका नाम रख दिया चूजा आले मोहम्मद, है ना। रिवायत में है कि ग़िज़ा की तारीफ करें, ग़िज़ा आपने जो खाई है तारीफ करें, चाहे आपको ज़क़ूम ही लग रही है लेकिन तारीफ करें। हदिया दें, रिवायत में हदिया दें। मैं रिवायतों की तफसील में जाऊंगा फिर, बहुत मैं इशारा कर रहा हूं खाली। फरमाया जिस घर में सारे घर वाले मिलकर उठकर फजर की नमाज पढ़ें उसमें बेइंतहा बरकतें नाजिल होती हैं। तो फजर पे आप अपने बच्चे को सो उठाएंगे जब खुद उठेंगे, उसको उठाने के लिए थोड़ा सा आपको जहमत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उसको आपको कभी नाज नवाजिश करनी पड़ेगी, कीजिए, इसके लिए कीजिए ना। उसके लिए थोड़ा सा आप उसमें गिफ्ट रखें, कोई ऐसी चीज रखें, गिफ्ट भी ऐसा कि तो माकूल हो। हदीस में वो घर बाबरकत है कि जिसमें सारे घर वाले उठकर फजर की नमाज पढ़ें, वो घर बाबरकत है। ये सारी हदीसों को मैंने जमा किया इस वक्त, सारी तो नहीं, मतलब ये कि जो इस वक्त मेरी नजरों के सामने थी। वो घर बाबरकत है जिसमें दस्तरखान पर लोग बैठकर, या चले आप इस वक्त डाइनिंग टेबल कह लीजिए, उसमें बैठकर जब सब एक साथ खाना खा रहे हो और सब ग़िज़ा खाने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहें और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहें। ये सिखाएं बच्चों को। साथ बैठकर तो उस वक्त खाएंगे ना जब घर में होंगे, ये खुद एक बड़ी जरूरी बात है। बिलखुसूस गुजारिश करूंगा मदरस के लिए, वो घर बाबरकत है कि जिसमें कुरान पढ़ा जाए। अगर बच्चे ने कभी आपको देखा ही नहीं कि आप रमजान के अलावा भी कभी कुरान उठाते हैं तो वो क्यों उठाएगा कुरान, क्यों पढ़ेगा? कभी उसको साथ बिठाएं, उसका तर्जुमा बताएं, बिलखुसूस सूरह अलहम्द और सूरह इखलास का तर्जुमा बताएं। बच्चों को जरूर सिखाएं, इसलिए कि उसे नमाज में सारी जिंदगी पढ़ना है सूरह अलहम्द सूरह इखलास, वो बताएं उसे, जरूरी है। एक माँ के लिए कि वो खाना बनाते हुए इस हदीस का विर्द करती थी कि अलीयुन खैरुल बशर मन अबा फकत कफर व मन रजिया फकत शकर। अली बेहतरीन बशर हैं, जिसने इनकार किया वो काफिर है, जो इस पर राजी रहा वही शाकिर है। इसका असर है खाना बनाने में, इसका क्या करें? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, क्या कहने। इन जिम्मेदारियों को महसूस करें, एक दूसरे के लिए एहतराम, सादा जिंदगी जिस हद तक हो सके। जाहिर है कि हम आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले वाली जिंदगी आपसे नहीं चाहेंगे, ऐसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने मुताबिक जितना ज्यादा इसको बढ़ाते जाएंगे इसका एक नुकसान है। आप फाइनेंशियली इसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप बच्चे की हर बात को अगर पूरा करेंगे, इसका नुकसान यह है कि जो ख्वाहिशात नफ्स है ना, उसको आदत है कि जो मेरी ख्वाहिश है वो पूरी होगी। इसका बड़ा नुकसान है बाद में। आगे जाकर जो उसके दिल में ख्वाहिश है या जो उसके वजूद में ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो रही जब, तो फिर हराम से पूरी करेगा। ख्वाहिशात नफसानी को कंट्रोल करना शुरू से सिखाएं, ठीक है। सुभान अल्लाह। सब्र और तहम्मुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीरुल मोमिनीन जाते थे, कई मरतबा तो जंगों में होते थे मौला, जब वापस आते थे तो 70 जख्मों के साथ आते थे। अली ने खाई है ज़हरा के हाथ की रोटी, जभी तो कुव्वत परवरदिगार हाथ में है। हाय 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 हाय, क्या कहने। यो अली, सुभान अल्लाह। मैं अब बात कहना चाहता हूं, आप यूथ से जो तशरीफ फरमाए और आप सब भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, एक एलोगेरी मेटाफोर सुनाता हूं आपको। मेटाफोर वो है कि जो हकीकत तो नहीं, फर्जी दास्तान है, लेकिन कुछ मॉरल है उसमें। एक मर्तबा पेंसिल ने
इरेजर से ये कहा कि मुझे बड़ा तरस आता है तुम पर, इसलिए कि कहीं जो मेरी मिस्टेक हो उसे तुम आते हो, ठीक करते हो, उसे इरेज करते हो, और उस इरेज करने में एक तो ये कि तुम मेरी इज्जत बचाते हो, लेकिन उस इरेज करते वक्त तुम अपने वजूद का कोई हिस्सा खो देते हो। और आहिस्ते 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 जब मेरी मिस्टेक्स बहुत हो जाए, तुमने उसे इरेज किया इतना कि फिर तुम्हारा अपना वजूद खत्म हो जाता है। तो इरेजर ने यह कहा कि मुझे इस पर कोई अफसोस इसलिए नहीं है कि मेरा वजूद ही इसलिए, मेरा वजूद यह है कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हारी गलतियों को सुधारूं। ये जो मेटाफोर आपने सुनी है ना, मेरे जवान साथी सुने, आप हैं पेंसिल की तरह, आपके पेरेंट्स हैं इरेजर की तरह। आप मिस्टेक्स करते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बड़े होते हैं, मिस्टेक्स जो होती है ना हमारे पेरेंट्स उसको इरेज करते हैं, और उस इरेज करते हुए अपने वजूद का कोई हिस्सा वो खो रहे होते हैं। आहिस्ते आहिस्ते वो खुद फना की तरफ आहिस्ते आहिस्ते जा रहे होते हैं। वो अपनी हेल्थ खोते हैं, वो अपनी वेल्थ खोते हैं, कई मरतबा अपनी रिस्पेक्ट खोते हैं, हमारी खातिर, हमारी गलतियों को ठीक करने की खातिर। कभी ये नहीं समझें और कभी ये नहीं सोचें कि मैं इतना पढ़ लिख गया हूं कि अब मेरा बाप, उसको क्या समझ में आता है। अगर उसने इरेजर बनकर आपकी मिस्टेक्स को नहीं मिटाया होता ना, तो तुम पहुंचे ही ना होते यहां तक। एहसास रखें हमेशा कि ये उनकी दुआएं हैं, उनकी मेहनतें हैं, जिस पर वो आहिस्ते आहिस्ते कितनी मर्तबा वो अपने खानदान से टकराते हैं, अपने दोस्तों से टकराते हैं, अपने ऑफिस में। यहां माहौल कुछ और है, लेकिन आप सोचिए सब कॉन्टिनेंट में क्या ये माहौल है या नहीं। कितनी मर्तबा बाप फकत इसलिए झड़कियां खा रहा होता है कि चूंकि ये रोजगार वाबस्ता है तो मेरे बच्चे उसी से पल रहे हैं। तो वो किस लिए खा रहा है, अपने लिए या आपके लिए? इसलिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने जिन्हें पेरेंट्स दिए वो कदर करें, उस नेमत का एहसास करें, और अगर उनसे कोई आपके दिल में शिकवा है कि जो हो जाता है कभी, तो अल्लाह सुब्हान व तआला से वो दुआ करें कि जो सहीफ़े सज्जादिया में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सिखलाई है, और वो दुआ ये सिखलाई है कि इसका एक हिस्सा कुरान से, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार उन पर वैसे रहम फरमा जैसे उन्होंने जब मैं छोटा था तो मुझ पर रहम फरमाया। आगे इमाम अलैहिस्सलाम ने दुआ में एजज़िहिमा बिल एहसान एहसाना, उनके एहसानों को एहसान ही के साथ वापस पलटा, वबिस्सय्यिआत गुफ़राना, उनकी गलतियों को मग़फ़िरत के साथ वापस पलटा। ये दुआ करें। जब आप अपने पेरेंट्स को इज्जत उनकी करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे, तो जब आपके बच्चे देखेंगे तो इंशाअल्लाह वो आपके लिए भी वही एहतमाम करेंगे। लेकिन आपने इसलिए नहीं करना, ये अपने पेरेंट्स की आपने जो खिदमत करनी है वो कुर्बतन इल्लाह करनी है। आपने इस उम्मीद पर, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह देगा कि आपके बच्चे भी इंशाअल्लाह जब स्टेज में पहुंचे तो आपके लिए खिदमत गुजार हो। लेकिन अगर फर्ज कीजिए ना हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास अजर महफूज है। हमने इस नीयत से नहीं किया था, हमने तो इस नीयत से किया था कि बस जो मेरी ड्यूटी है वो मैं पूरी कर दूं। तो इरेजर है आपके लिए, बात ध्यान में रखिएगा। आज जश्न की ये कैफियत रही कि मुख्तलिफ मराहिल से वो जश्न गुजरता रहा। आपने भी बहुत हुस्न समाअत का मुजाहरा फरमाया। मैं चाहता हूं कि आपके चेहरे पर आखिर में एक मुस्कुराहट आ जाए और बात को इस तरह से इख्तिताम करूं। अगरचे कि इन फिक्रों को बाज हवालों से मैं पढ़ चुका हूं और बाज हिस्सा इसका मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको आज के मौजू में जोड़कर पढ़ूं कि जब रसूल अल्लाह ने फरमाया ना कि अगर अली ना हो तो ज़हरा का कोई हमसर ना हो, तो अली कौन है? अली वो हैं कि जो कुत्ब आलम इमकान है, अली मौलल मोमिनीन है, अली यासुबुद्दीन है, अली नबी अजीम है, अली मुबीद शिर्क वल मुशरिकीन है, अली कातिलुन नाकिसीन वल कासितीन वल मारिकीन है, अबुल यतामा वल मसाकीन है, बाबु हिकमत रब्बिल आलमीन है, अमूदुद्दीन है, अव्वलुल आबिदीन है, शबीह हारून है, नफ्सुर रसूल है, ज़ौजुल बतूल है, सैफुल्लाहिल मसलूल है, अली अमीरुल बरारा है, कातिलुल फजरा है, कसीमुल जन्नत वन नार है, साहिबुल लिवा है, सय्यदुल अरब है, कशाफुल कुरब है, सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है, अली करार है, गैर फर्रार है, बरादर जाफर तैयार है, अली वलीउल्लाह है, सिर्रुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, वजहुल्लाह है, बाबो हिकमतिल्लाह है, मौज़िउ सिर्रिल्लाह है, हुब्ब अली रहमतुल्लाह है, बुग़्ज़ अली लानतुल्लाह है,
علی ان تمام فضائل کی جب معراج پر پہنچتے ہیں تب ہم کف فاطمہ کہلاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, ہو گئی بات ختم. مل کے مل کے صلوات دیں.